السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم مسلمانوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کا سلسلہ اوپر نیچے اونچ نیچ اور کنٹینیو فائٹنگ کر رہا ہے۔ یہ اسلام کو ماننے والے قوم جو ہے دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہے۔ اس کی ابتدا جب ہوئی تبھی اس کے مخالف بھی پیدا ہوئے اور اس کی مخالف کرنے والے، اس کو اگینسٹ کرنے والے کنٹینیو جیسے جیسے اس کی ڈومیننس بڑھتی گئی، اس کے دشمن بڑھتے گئے اور دشمنی بڑھتی گئی۔ ایک لمبی دوستی دشمنی چلتی رہی کیونکہ اس کے دشمن کنٹینیو بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام جو ہے عام لوگوں کے لیے لبریشن، لبرٹی کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ یہ اونچ نیچ کو دباتا ہے، ٹھیک ہے، اونچ نیچ کو سماج سے ختم کرتا ہے، معاشرے سے میں سب کو برابر کی زندگی جینے کا حق کے لیے یہ ایڈوکیسی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز کبھی بھی ایک جو ڈیولپ سوسائٹی بول رہے ہیں، ڈیولپ کمیونٹی بول رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے کبھی بھی سوسائٹی کے ایک پارٹیکولر حصے کو ہی 70 to 80% افیکٹ کرتی ہے۔ 25 to 30% جو پارٹ ہوتا ہے وہ اس 80% کے فالوور ہوتے ہیں یا اس کے کنٹرول رہتے ہیں، ان کے ڈومیننس میں آتی ہے، ان کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ 80%، 75 to 80% کے جو پارٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ان کے ڈومیننس کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں شیئرنگ یہ بتا رہا ہوں، 30%، 25 to 30% کے اندر جو ہوتی ہے، یہ 75 to 80% کی جتنی دولت، مال دولت یا پھر ڈومیننس ہوتا ہے وہ 25% کنٹرول میں ہوتا ہے اور 75% جو ہے وہ اس کو فالوور ہوتا ہے۔ یہ 25% جو ہے کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو حق کا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ ایموشنلی، ٹھیک ہے، فنانشلی ہر طرح سے لوگوں کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال اسی لیے اسلام کو ہر دور میں کسی نہ کسی مخالف، کسی نہ کسی دشمن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ایک دور کے آنے پر مسلمان جو ہوتے ہیں، اسلام جو تھی وہ خود کی پہچان بھول گئے۔ اسلام کیا وکالت کرتی، وہ کچھ چیز ہی بھول گئے، وہ بھی اس میں آ گئے، اس سامنتوادی، اس کیپٹلسٹ اکانومی کے پارٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس مزہ، اس عیاشی، اس عیش و عشرت کے پارٹ ہونے لگے اور اس کو ہی وہ دنیا سمجھنے لگے، جس میں سے وہ جو اسلام اور اسلام کے باہر کی دنیا میں کوئی فرق نہیں بچا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ تھا کہ اسلام کی روٹ کبھی بھی ختم نہیں، تو جو اسلام کے باہر کے لوگ تھے ان کو یہ بات تو ہر وقت نظر میں کھٹکتی رہتی ہے، اسلام ہے تو ہمارا خاتمہ ہوگا، اسلام جب تک بچا ہے۔ تو اسلام، مسلمان تو ان کے ہو گئے لیکن اسلام تو ان کا نہیں ہوا ہوگا، نہ ہوگا کبھی، اس لیے وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے کنٹینیو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ساری دنیا کے میں ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کرسیوڈ ہو، ٹھیک ہے، 19 to 11 سینچری تک کرسیوڈ کا جو وار چلا، کرسیوڈ کا وار چلا،
तीन पार्ट में वार हुआ, तीनों पार्ट में ठीक है मुसलमानों की ही जीत हुई, जो ईसाइयत क्रिश्चियनिटी का उसमें हार हुआ। उसमें जो बैप्टिज्म थे, जो चर्च थी, उनका ये था, वो अपने लोगों को इस तरह से ये कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, हमें अपना हक, अपनी ज़मीन चाहिए, क्योंकि यरूशलेम मस्जिद अल अक्सा जो हमारे ईसा मसीह का बर्थ प्लेस है, वो हमारा रूट, वो हमारी डोमिनेंस है, वो हमें वापस चाहिए मुसलमानों से। मुसलमानों ने गलत कुछ किया हुआ है, इस तरह से वो उन्होंने वहाँ पे ये किया, ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें हार मिली। फिर सिलसिला जो है लगभग 700-800 साल के लिए दब गया ये चीज़, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर इस्लाम, मुसलमान जो है सिर्फ नाम के नाम रह गए, बस अपना वो मुल्कियत चला रहे थे, ठीक है, अपने एम्पायर चला रहे थे, ओस्मान एम्पायर के नाम पे, कहीं मुगल एम्पायर के नाम पे, कहीं फातमी के नाम पे, बस एम्पायर चल रहा था, उसमें इस्लाम की पीछ वगैरह कोई ख़ास ऐसा इस्लामिक रिवोल्यूशन उस वक्त में नहीं था, ठीक है, उस पीरियड में। ठीक, उसके बाद एक लंबा सिलसिला चला वेस्टर्न वर्ल्ड का, 13th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक, ठीक है। फिर खिलाफत उस्मानिया जो उस्मानी एम्पायर, उसका भी एंड हुआ, लेकिन यरूशलेम जो मस्जिद अल अक्सा है वो उनके नज़र पे थी, ठीक। फिर उन्होंने ये देखा कि यहाँ की यहूदियत, जो यहूदी लोग वो पूरी दुनिया से भटक रहे थे, पूरी दुनिया में आ रहे थे, तो जो ईसाई डोमिनेंस थी वो ये तो देख रही थी कि डायरेक्ट तो हम मुस्लिम से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने एक ऐसा सिंथेटिक इमोशनल गेम खेला जो ईसाई यहूदी हैं उनको कहीं अपना जगह नहीं, उनके लिए एक अपना देश चाहिए, तो वो जहाँ से निकले थे उनको वहाँ पे ले जाकर जगह दी, और मुसलमानों को फिर जो उस एरिया के मुसलमान थे, उस ज़मीन के मुसलमान थे, उस खित्ते के मुसलमान थे, और अरब मुल्क कोई भी आइडियोलॉजी कभी भी जो वेस्ट मतलब आप ये कह लें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई मजबूत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कभी नहीं थी। इस वजह से जो वो हिस्सा था, तो वो हिस्से कुछ फ्रांस के पास था, कुछ इंग्लैंड के पास था, ठीक है, कुछ रशिया भी उस वक्त में आ ही चुका था डोमिनेंस में, तो उन सब लोगों ने मिलकर सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, तो वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर दिया यहूदियों को। और जो यहूदी की बिजनेस स्ट्रेटजी जो थी पिछले 400-500 साल से एक एस्टेब्लिश्ड लेवल पे आ चुकी थी पूरी दुनिया में, यहूदी ज्यूज के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, पैसे बनाने वाले, पैसे से खेलने वाले, सारी दुनिया में लगभग अपना पैठ बना चुके थे। तो एक इंस्टॉलेशन वहाँ पे हो गया, फिर उसको उस यहूदियों को उस ज़मीन के खिलाफ लड़ने के लिए वहाँ पे बैठा दिया गया अरबों से, और ज़मीन मुसलमानों से, और उसको हथियार की सप्लाई सारे वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका करने लगे। वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन मुसलमानों को कभी एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो मुस्लिम कंट्री अपने आप को मुस्लिम लीडर कह रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आई कि इस चीज़ को हमें कैसे करना है। जो आम मुसलमान थे वो तो बाइकआउट में लगे हुए थे, और बाइकआउट कर पहले उन्होंने वकालत, एडवोकेसी लो, जो लिटरेसी हो उसका अगेंस्ट था, फिर हर वेस्टर्न इन्वेंशन का अपने अपने तौर पे अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने बाइकआउट किया, और वक्त गुजरते हुए वो उसके
پائیدار بنتے گئے، اس کے غلام بنتے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت اس حساب سے اب کروٹ لے رہا تھا، جو انوینشن تھی وہ وقت کی ضرورت بنتی گئی، اور مسلمانوں جو بائیکاٹ کر رہے تھے ان کی آنے والی نسل اس میں مبتلا ہوتی گئی۔ اگر اس بائیکاٹ کی جگہ پہ اپنی زندگی کو ایک اسٹیبلشڈ مومنٹ، اس کا چیز کا جو بھی انوینشن ہو رہا تھا اس چیز کا اگر الٹرنیٹ کھوج کرنے میں مسلمان اپنی زندگی کو لگاتے، ٹھیک ہے، اس وقت کی ضرورت کو پہچانتے، آج مسلمانوں کا یہ دور نہیں ہوتا کہ آج 21ویں صدی میں بھی عرب ملک کے پاس ایک پرفیکٹ آرمی نہیں، اسے ایک چھوٹا سا پستول بھی امریکہ سے لانا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو میں ابھی کوٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو آرمی میں مضبوط رکھنا چاہیے، جو گھوڑے اس گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں لگتا ہے، جو گھوڑا غزوہ لڑائی میں یوز ہوتی ہے، جو اس وقت جو صحابہ لڑائی میں رہتے تھے ان پہ یہ نہیں لگتی تھی، زکوٰۃ نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے، جو آرمس پہ جو صحابہ اس وقت میں خرچ کرتے تھے وہ زکوٰۃ سے باہر وہ خرچ ہوتی تھی، اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ چیز یہ بیس مسلمانوں کا بھول گئے، ہم یہاں تک چلیں گے ایسے تو ہم وہ طاقت یہی چیز تھی جو مسلمانوں کو یہاں تک لے کے جا رہی تھی، لیکن وہی چیز مسلمان دوسرے پہ ڈپینڈ ہوتے گئے، دوسرے پہ غلام ہوتے گئے۔ آج ایک پستول چھوٹا سا بھی عرب ملکوں کو امریکہ چلانا پڑتا ہے اور اس کے پرمیشن سے ہی یوز کرنا پڑتا ہے، اس کا کوڈ جو ہے سورس کوڈ وہ امریکہ نہیں دیتا ہے اور نہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمت نہیں پوچھ پائے اس کا سورس کوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آج ایک پستول چلانے کے لائق بھی آج 21ویں صدی میں 2025 میں کوئی عرب ملک نہیں، عرب ملک بات چیت میں بھی کر لے لیکن کام اسٹریٹجک لانگ ویژن، ٹھیک ہے، ویژنری ایک کرٹیسزم کسی بھی اسلامک ملک کا نہیں دکھتا ہے، وہ اگلے 100 سال میں کیسے اسلام کے لیے مسلمان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں وہ کہیں سے نہیں دکھ رہا ہے۔ سارے مسلمان جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو ہر مسلمان آواز دل سے آتی ہے اور پھر زبان سے آتی ہے، مسجدوں میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جلات کا جلوہ وہ ہو رہا ہے، ظالم کو ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب عیسیٰ علیہ السلام جو جلدی ہوگا، عیسیٰ یہ مہدی علیہ السلام کا نزول جلدی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ترچیات والے فساد ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہر مسلمان جو مسلمان یہ بات بولتے ہیں ان مسلمانوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمارا جو فرض ہے ہمیں ظلم کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کے دن میں یہ ظلم کا جب حساب ہوگا تو ہر مسلمان سے کی جائے گی کہ جب ظلم ہو رہا تھا اسلام پہ، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے فتنہ بچی جا رہی تھی، فساد ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ وہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ہمیں ان کا راستہ بنانے کے لیے
बनाते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हम उसमें कैसे, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ उनके लिए एक माहौल बने, उसका डर बने, ठीक है, जो काफिर हैं, ठीक है, जो जालिम हैं, जुल्म करने वाले, उन्हें पता होना चाहिए ये मुसलमान कौम है, और मुसलमान कौम जो है किसी भी हाल में किसी भी डरने वाली कौम नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान को पढ़ना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा। सिर्फ मतन जो है कुरान की जो अरबी में है वो पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि कुरान को आप जब तक समझेंगे नहीं, कुरान किसी काम का नहीं, कुरान को पढ़ के समझना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, अगले दौर में, आने वाले दौर के लिए क्या करना है, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया को कैसे आपको एक्टिवेट करना है, दुनिया को कैसे हैंडल करना है, अच्छी कुरान और हदीस से पता चलेगी, ठीक है। और ये दुनिया जो है दुनिया से ही जीती जाएगी, ये दुनिया, ये दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए, इस्लाम को दुनिया में गालिब करने के लिए दुनिया के एक तरीके से की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो दुनिया, ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर है, उस इंसानों का जो नेचर है, फितरत है, ये आसानी की तरफ मुतवज्जह होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इन्हें ज़िंदगी आसान करने के लिए हम जो चीज़ हो, जो भी इन्वेंशन हो, ठीक है, जो खोज हो, उसे करनी होगी। कि हमारे इंसान जब आसान होगा इस इंसान की ज़िंदगी, तो वो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तो कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और जो इंसान, जिस इंसान की वजह से या जिस वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी आसान होती है, उस वजह को इन्फ्लुएंस करता है इंसान। इसीलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम आम ज़िंदगी को आसान करने के लिए रास्ता बना लें, आम इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आम इंसान हमारे साथ चलेंगे, और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ चलेंगे उतना इस्लाम का गलबा आगे बढ़ता है। तो आखिरी में फिर यही बात मैं कह रहा हूँ कि हमें मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर मुसलमान को अपने फ़र्ज़ ध्यान रखे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि मुसलमानों का ये है कि मैं सिर्फ मुसलमान की बात करूँगा, ठीक है। आज के दिन में 100 में एक भी, मतलब शायद एक मुसलमान ऐसे होंगे या 2 मुसलमान ऐसे होंगे जो बच्चे को इसलिए पढ़ाते होंगे कि वो एक अच्छा मुसलमान बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान बन जाएगा तो ज़िंदगी उसकी अपने आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन हर मुसलमान जो है आज के दिन में अपने बच्चों को पैदा करने के से लेकर आखिर तक हर दिन स्कूल जाने के वक्त इसलिए वो स्कूल के लिए तैयार करता है, और स्कूल में एडमिशन के लिए सोचता है, कहीं भी किसी बात के लिए अगर बच्चे के लिए सोचता है तो ये सोचता है कि वो इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ जाए, कैसे ज़्यादा कमाने वाला बन जाए, ठीक है, कैसे दुनिया को जीतने वाला बन जाए, ठीक है, कैसे अच्छा मार्क्स लावे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने का मतलब उसका ये इंटेंशन होता है उन्हें अच्छे पैकेज मिलने वाला, ठीक है। पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स उन्हें अच्छी पैकेज मिल जाए, ठीक है, अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, ठीक है, फिर अच्छे शादी हो जाए। उनका ये किसी का इंटेंशन नहीं होता है, मोटिव नहीं होता है, एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छा मुसलमान बन जाए। अगर हम मुसलमान अपने बच्चों को, आने वाले नस्ल को इस नीयत से, जिस दिन से पालने लगे तो वो एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बन जाए, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी उस दिन से शुरू हो जाएगी।